آج 21 دن کے بعد آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جس طریقے سے میرے گھر والوں کے مائنڈ میں بہت سے سوالات، بہت سے خیالات اور بہت سا ڈر تھا کہ آخر سہیب چودھری کہاں ہے، اسی طریقے سے میری یوٹیوب، میری سوشل میڈیا فیملی کے مائنڈ میں بھی بہت سے سوالات ہوں گے۔ آپ لوگ جو مجھے ڈیلی بیس پہ دیکھتے ہیں، لاسٹ 3 ایئر سے ہر روز میرے ویڈیوز دیکھتے تھے، آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے، اور یہ میرا اتنا ہی یقین ہے کہ جیسے میری مدر میرے لیے پریشان تھی، جیسے میرا بھائی میرے لیے پریشان تھا، جیسے میرے فیملی ممبرز میرے لیے پریشان تھے، سیم اسی طریقے سے میرا یہ یقین ہے کہ آپ لوگ بھی میرے لیے اتنا ہی پریشان ہوں گے۔ اور وہ چیز جب میں نے آ کے دیکھی، میں 48 گھنٹے سارا سوشل میڈیا، یہ لاسٹ 48 آورز میں نے سارا سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا یہاں وہاں دیکھا۔ آپ کو خبر آئی ہوگی کہ سہیب چودھری کو ہینگ کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ آپ کو خبر آئی کہ سہیب چودھری کا انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ آپ کو خبر آئی کہ سہیب چودھری مر چکا ہے۔ لیکن آج سہیب چودھری پھر سے آپ کے سامنے کیسے موجود ہے؟ سہیب چودھری واقعی میں مر چکا تھا ایک دفعہ۔ آج اگر موجود ہوں تو آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے موجود ہوں۔ آج اگر موجود ہوں تو اپنی ماں کی، اپنے فیملی ممبرز کی دعاؤں کی وجہ سے موجود ہوں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، کوشش کروں گا آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی سوالات ہیں سب کا جواب دوں۔ میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مجھے لٹکایا گیا، میں بتاؤں گا کس طریقے سے میرا انکاؤنٹر کیا گیا، میں بتاؤں گا جی کن جنگلوں میں مجھے لے جا کر میرے اوپر فائر کیا گیا، اور میں اس انکاؤنٹر سے، اس پھانسی کے پھندے سے کیسے نکل کے پھر کے آپ کے سامنے آ کر موجود ہوں اور ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ اگر میرے میں ہمت ہے اور میرے میں ہمت رہی تو جیسے پہلے کام کرتا تھا ویسے ہی کام کروں گا، اور میں یہ چیز بتاؤں گا کہ میں کس دن کہاں تھا اور کن لوگوں کے پاس موجود تھا۔ میں بالکل نہیں ڈرتا، اور جو ڈر تھا وہ بھی آپ لوگوں نے، وہ بھی ان لوگوں نے جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، میری فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، ان لوگوں نے وہ ڈر سب ختم کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے یوٹیوب فیملی، اپنے ویورز کے ساتھ تو بعد میں بات کروں گا، سب سے پہلے میں ان لوگوں کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ سہیب چودھری نہ ڈرا تھا، نہ ڈرا ہے اور نہ ڈرے گا۔ مرے گا سہیب چودھری مرے گا، لیکن جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ لوگوں کو 21 دن کی بجائے 21 سال بھی مجھے اگر سزا دینی پڑے تو میں بولوں گا، میں اوپنلی بولوں گا۔ پاکستان میں، میں پاکستان کا سٹیزن ہوں، پاکستان کا ID کارڈ ہولڈر ہوں، پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں، اور پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا کوئی بھی پاکستانی یہ دعویٰ کرتا ہے جی مجھے پاکستان سے پیار ہے۔ اس لیے ایز اے پاکستانی، ایک سچا محب وطن ہونے کے ناطے میں وہ ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ اگر مجھے نظر آئے گا کہ ہمارے پولیٹیشین کہیں پہ کرپشن کر رہے ہیں تو میں بولوں گا۔ اگر مجھے نظر آئے گا کہ ہمارے سیاستدان کہیں پہ آپس میں اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے پاکستان کا سودا کر رہے ہیں تو میں بولوں گا۔ اور آرمی کی بات رہی، میں ڈائریکٹ کہتا ہوں اور ایڈیٹر کو کہوں گا اس ٹیپ کو 10 بار لگاؤ۔ آرمی کی بات رہی، مجھے جہاں پہ لگے گا، کسی بھی ادارے میں، کہیں پہ بھی کوئی انسان غلط کر رہا ہے، پاکستان کا نقصان کر رہا ہے، میں اس ادارے کے، اس انسان، اس شخص، اس انڈیویجول کے خلاف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور بولوں گا، اور یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ میں جانتا ہوں میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں، میرے اندر اب وہ ڈر نہیں رہا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک دن یہ بڑی بات نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں نے یہ جو 21 دن خبریں سنی کہ لٹکا دیا گیا، مار دیا گیا، انکاؤنٹر کر دیا گیا، شاید یہ خبریں آنے والے ٹائم میں سچ بھی ہوں گی، یہ خبریں سچ بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی میرے اندر اب وہ ڈر نہیں رہا۔ جو ڈر تھا وہ ان لوگوں نے نکال دیا۔ اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف، اب آتے ہیں کہ میں تھا کہاں، مجھے لے کر کون گئے، یہ چیزیں تو میں آنے والی ویڈیو میں ڈیفینیٹلی 21 دن کی سٹوری، 21 دن کی بات میں 21 منٹ 22 منٹ میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، اس لیے ان ڈیٹیل ہر ایک چیز کا جواب آنے والی ویڈیوز میں دوں گا، اور آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ اگر میری ویڈیو آئی، اگر نیکسٹ ویڈیو، مجھے تو نہیں پتا نیکسٹ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر ویڈیو آئی، جب تک آئے گی میں ننگا کروں گا، میں ننگا کروں گا ان لوگوں کو جو پاکستان کے دشمن ہیں، میں ننگا کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، ایک ایک چیز ویڈیو کے ساتھ، پروف کے ساتھ لگاؤں گا کہ کیا کیا میرے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو مائنڈ میں یہ ہوگا،
और मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जी सुहेब चौधरी को ISI, सुहेब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया। मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई मुझे किसी अदारे ने नहीं उठाया, मुझे उठाया है किन लोगों ने उठाया, विद प्रूफ विद वीडियो बताऊंगा कि किन ताकतवर सियासतदानों की वजह से, जिनकी, मैं ये नहीं कहता कहां पे हुकूमत है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कानून के दायरे में रहते हुए, मेरी लीगल टीम ने बोला है कि कुछ चीजें मैं उस तरीके से कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया, और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं, और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दुबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब, तौहीन रसालत, और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जिसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये चीज लगाना बहुत आसान था क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता हूं और करता रहूंगा। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन्स के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। भाई क्यों ज्वाइन करूं? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मेरा ये हक है कि मैं अपनी जुबान से जो मुझे बेहतर लगे उसकी तारीफ करूं, जो मुझे गलत लगे मैं उसको बुरा बोलूं। अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं और उसकी वजह ये बताई जाती है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, तो लो आज फिर मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की GDP पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है, कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? और फिर दूसरे नंबर पे मैं तो फजूल, मतलब ये आप लोगों के साथ जिन लोगों ने ये किया उनके साथ ये फजूल बहस करूंगा, क्योंकि उनका तो मकसद ही नहीं कि इंडिया की तारीफ क्यों करता है या इंडिया की तारीफ क्यों नहीं करता। उनका मकसद तो यह है कि भाई हमारे साथ आके खड़े हो, आप भी खाओ, हम जैसे खा रहे हैं हमें भी खाने दो, आप भी खाओ, यूथ को हमारी पार्टी में लेके आओ और हमारे साथ मिलके बड़ा काम करो, बड़ी गेम करो। लेकिन मैं ना तो अपने जमीर को धोखा दूंगा, ना तो अपने देखने वालों को धोखा दूंगा। और मैंने बड़ा देखा इस मुश्किल वक्त में, इंसान को कहते हैं कि मुश्किल वक्त जब आता है तभी पता चलता है आपके अपने कौन है और आपके बेगाने कौन है जो अपना बनने का नाटक करते हैं। अपना बनने का मतलब एक फजूल किस्म का ये बताते हैं कि जी हम आपके साथ हैं। मैंने देखा
बहुत से यूट्यूबर, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो, चाहे वो लाहौर से हो, इस्लामाबाद से हो, कराची से हो, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, बहुत से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या जर्नलिस्ट, मुझे पता चल गया मेरे साथ कौन है कौन नहीं। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी पाकिस्तान से मेरे नाम पे, मेरे टैग पे, मेरी फोटो पे बहुत सी वीडियो देखी होगी, ट्रेंड चला, ट्विटर पे ट्रेंड चला, यूट्यूब पे ट्रेंड चला, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मेरे प्रोग्राम, मेरी वीडियोस दिखाई गई। लेकिन मुझे एक सवाल देखने वालों से है, काइंडली आपने जितनी भी वीडियो देखी, कोई एक वीडियो मुझे टैग करके बता दें कि यार इस बंदे ने तो तुम्हें सपोर्ट किया है। हर एक ने अपना अपना चूरन बेचा। कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसे फांसी हो गई, कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसका इनकाउंटर हो गया, कोई तो ये कहता नजर आ रहा है जी उसने कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जिसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ रहा है। भाई मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सियासत में बैठे हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि जो लोग वाकई में एजेंट हैं वो भी शायद सियासत में बैठे हैं। मैं बहुत सी बातें शायद जज्बात में आगे कर दूंगा जिसकी वजह से शायद फिर मेरे लिए मुश्किल होगी, इसलिए इन डिटेल और हवाई बात तो अब मैं करूंगा ही नहीं। मैं जो बोलूंगा विद प्रूफ, विद वीडियोस के साथ अपना अटैच करूंगा, विद डॉक्यूमेंट्स बात करूंगा और आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। अब आपने ये देखा होगा कि भाई सुहेब चौधरी ये कह रहा है, आप ये सोचेंगे और ये सवाल जेन्युइन आपके माइंड में बनता भी है, जो कि मेरे माइंड में भी आया कि ये सीन क्या हुआ। मैंने आके जब ये चीजें देखी कि भाई ठीक है मेरे साथ तो ये इशू हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत से दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो ही नहीं आ रही। पहले मेरे माइंड में है शायद उनको भी सबको ये बोला गया हो कि कोई पार्टी ज्वाइन करो या कोई ऐसा इशू हो। फिर जब मैंने देखा और भाई सभी यूट्यूबर सिर्फ इसी डर से अपनी बिलों में छुप गए। मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि आप मुनाफिक हो, क्योंकि आप डरपोक हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम करते हो। आपने देखा सुहेब चौधरी गायब हो गया तो इसका मतलब है हमारे पे भी मुश्किल वक्त आएगा, तो हम वैसे ही दुम दबा के गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं बहुत से यूट्यूबर। और ये भी चीज मैं ये चाहता हूं कि इंट्रो शॉट में इस चीज को लगाया जाए। सुहेब चौधरी आपके सामने वापस आ गया तो आप सभी यूट्यूबर अपने बिलों से निकलेंगे। कोई आके कुछ ड्रामा करेगा, कोई आके कुछ रोना रोएगा, जी मेरे साथ तो ये हो गया, मेरी फैमिली में मसरूफियत चल रही थी। कोई कहेगा जी मुझे FIA ने बुला लिया, कोई किसी अदारे का नाम लेगा। मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को झूठ बोलूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज को बताऊं कि हाँ पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिस पे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिस पे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं खुद पे यकीन था, कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे यकीन था कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जहां पे कोई गलत करेगा, चाहे वो सियासी पार्टी होगी, चाहे कोई अदारे का वर्कर होगा, उस वर्कर के खिलाफ, चाहे मैं फिर कहता हूं चाहे फौज हो, कोई इदारा हो, मैं जानता हूं इसके बाद मेरे पे मुश्किल आएगी, लेकिन मैं बोलूंगा जहां पे गलत नजर आएगा उस इंसान के खिलाफ मैं कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। अब दूसरी चीज, वो यूट्यूबर्स कहां गायब हो गए? वो यूट्यूबर्स यहां गायब हो गए, उन्होंने देखा सुहेब चौधरी को उठा लिया गया, किसी को लगा एजेंसी ने उठा लिया, किसी को लगा अदारे ने उठा लिया, किसी को लगा FIA ने उठा लिया। जिसका जो दिल किया उसने वो बात की, जिसका जो दिल किया उसने वो खबर चलाई, और इसी चक्कर में सभी गायब हो गए। सभी जो बड़े बड़ी बात करते थे, जी हम तो पाकिस्तान में चेंज लाना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान की यूथ को अवेयर करना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान के लोगों को दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो बताना चाहते हैं, वो 1-2-3 दिन में ही शायद सभी के सभी लोग गायब हो गए। और उसकी मैं आपको ये बता दूं कि ये चीजें, सच कभी भी छुपता नहीं और झूठ ज्यादा देर चल नहीं पाता। और एक बात मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को, उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को और तमाम जर्नलिस्ट, उन लोगों को जो कोट पहन के समझते हैं कि हम जर्नलिस्ट बन गए, उनको ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलना बहुत आसान है, लेकिन मौत को अपनी आंखों से देखना, उस सीन को फेस करना, उस चीज को, उस कंडीशन को फेस करना, ये मैं अब जानता हूं। वन मोर थिंग मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, एक फीमेल यूट्यूबर जिसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जा रहा था कि उस फीमेल यूट्यूबर को भी सुहेब चौधरी के साथ फांसी दे दी गई है, उस फीमेल यूट्यूबर का भी सुहेब चौधरी के साथ इनकाउंटर कर दिया गया है, तो भाई ये सब फेक न्यूज थी, उसका कोई इनकाउंटर, कोई उसे फांसी नहीं दी गई। और इस खबर, जो ये सब खबरें जिन यूट्यूबर्स ने फैलाई, जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आपको हो चुका होगा।
اس یوٹیوبر کے بارے میں جب میں آیا میں نے دیکھا کہ یار یہ خبر میں ہر جگہ میرے ساتھ ان کا فیس آ رہا ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب میں نے اپنے سورسز کے تھرو پتہ کیا، نو ڈاؤٹ پاس میں ان کے ساتھ بہت سے اختلافات میرے ساتھ رہے ہیں، میرے ان کے ساتھ اختلافات رہے ہیں، ابھی بھی بہت سے اختلافات ہیں، اور شاید آنے والے ٹائم میں بھی اس یوٹیوبر کے ساتھ میرے اختلافات رہیں، لیکن جو سچ ہے میری ذمہ داری ہے میں آپ تک پہنچاؤں. اس کی فیملی کو بھی پریشرائز کیا گیا. میں یہ گارنٹی سے بات کہتا ہوں اور اوپر والے کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کی مدر بہت ہی سیریس کنڈیشن میں ابھی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. یہ ان کا پرسنل ہے کہ وہ اپنی ان سب باتوں کو آ کے اپنی آڈینس کے سامنے کیسے رکھتی ہیں، کیا جو بھی چیز ہے یہ ان کی پرسنل ہے. میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بات اپنی آڈینس کے سامنے رکھوں، جو کہ میں رکھ رہا ہوں. بہت سی چیزیں ہیں آپ کو بتانے والی. یار آپ یہ سوچ لو کہ اس ایج میں، مطلب اس ایج میں مجھے اپنی سیکیورٹی اس طریقے سے رکھنی پڑے گی کہ مطلب پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی سیکیورٹی بڑھانی پڑے اور سٹیٹ فائر بھی کرنا پڑے تو آپ کریں. اور میں اوپنلی یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اب اپنی سیکیورٹی کو بہت بہتر کرنے والا ہوں، بہت بڑھانے والا ہوں. اور اگر کوئی بھی انلیگل وے میں مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کرے گا، مجھ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، تو میں قانون سے اس چیز کی پرمیشن اپنی سیکیورٹی کو دلواؤں گا کہ وہ سٹیٹ فائر اس شخص کے اوپر یا کوئی بھی ایسا انسان یا کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہو اس کے اوپر وہ سٹیٹ فائر کرے. لاسٹ میں جو بہت ہی میجر چیز ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور ان ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اتنے دن میں جہاں رہا، جس طریقے سے مجھے رکھا گیا، اور پھر کیا ایسے ہی چھوڑ دیا؟ مطلب کہ بھائی اتنے دن مجھے ٹارچر کیا ہوگا یا کچھ بھی میں مشکل کا سامنا کیا ہوگا اور اب میں آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. کیا میں ڈیل کر کے آ گیا ہوں؟ کیا میں یہ سب چیزیں ان کی باتیں مان کے آ گیا ہوں؟ یا پھر کیا ایسا ہوا جس کی وجہ سے میں آج یہاں پہ موجود ہوں؟ یہ آنے والی ویڈیوز میں ود پروف، ود ویڈیوز اور ود ڈاکومنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کیونکہ اتنے دنوں کا یہ جو سارا واقعہ ہے، آپ لوگ پریشان رہے، میرے فیملی والے پریشان رہے، تو اسے 20 منٹ 21 منٹ میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. 20-21 دن کی بات 20-21 منٹ میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. اور ساتھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا گلا اس ٹائم ساتھ نہیں دے رہا. مطلب بہت دن یہ پروگرام نہیں کیا، کچھ ایسی ویڈیوز نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. آنے والی ویڈیوز میں بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بہت سی باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، آپ کے بہت سے سوالات. میں تو یہ چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایسے انفلوئنسر، کسی ایسے ان بائس یوٹیوبر کے ساتھ بیٹھا جائے جو مجھ سے کویسچن کرے اور مجھ سے پوچھے کہ آخر میں کیا کیا مشکلات فیس کر رہا ہوں، اور میں اس کو ایک ایک چیز کا جواب دوں. یہ میں کوشش کروں گا آنے والے ٹائم میں ان سب چیزوں کو کلیئر کیا جائے. آپ کو میری یہ باتیں، میرے یہ جو بھی میں نے بولا، اور مجھے یقین مانے نہیں پتا کہ میں نے ویڈیو کہاں سے شروع کی، کہاں پہ ختم کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں باتیں تھی، میں نے سوچا، اور جب میں آیا میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ آڈینس کو بتاؤں گا تو سچ بتاؤں گا، ادروائز خاموش ہوں گا. جھوٹ مجھ سے بولا نہیں جائے گا. اور میں یہ جانتا ہوں میری نیچر، میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا بھی تو شاید وہ مطلب کیا نام لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے میرے فیس سے پتا چل جائے گا، کیونکہ جھوٹ بولتے ہوئے میری زبان میرا ساتھ نہیں دے گی. اس لیے جو بولنا چاہتا تھا، جو سچ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. آنے والے ٹائم میں، آنے والی ویڈیوز میں بھی بہت سی چیزیں کلیئر کروں گا. یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ کون سے یوٹیوبرز پاکستان سے، کون سے جرنلسٹ، کون سے صحافی اس گھنونے کھیل میں، یہ جو سب میرے ساتھ ہوا، اس چیز میں انوالو تھے. اور شاید ایسا ہوگا کہ میرے بولے بغیر ہی وہ لوگ ایکسپوز ہوں گے، اور ضرور ایکسپوز ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ، اللہ حافظ.